तो आपनी आसपास उभा थता नकारात्मक समाचारों वच्चे अमे आपनी समक्ष उपस्थित छे पॉजिटिव न्यूज लईने समाचारनी शरूआत करीए। गुजरातमां गोबरधन योजना हेठळ 7,000 થી વધુ बायोगैस प्लांटનું निर्माण થયું છે। आ गोबर गैस प्लांटना कारणे वपराशकारने वार्षिक ₹25,000 सुधीनी बचत थई रही है। चालो जाणीए केवी रीते नागरिको लई रह्या छे आ योजनानो लाभ। वर्ष 2018 थी भारत सरकार द्वारा देशमां लागू करायेली गोबरधन योजनानो गुजरातनी जनताए खूब सारी रीते लाभ लीधो छे। गामडाओने स्वच्छ बनावती अने ऊर्जा क्षेत्रे आत्मनिर्भर बनावती आ योजना हेठळ राज्यमां कुल 7,100 થી વધુ बायोगैस प्लांटનું निर्माण થઈ ચૂક્યું છે। અત્યાર સુધીમાં 7147 જેટલા ગોબરધન પ્લાન્ટો સ્થાપના છે। સફળતાપૂર્વક કામ પણ કરી રહ્યા છે અને જેના કારણે આ ગોબરધન બનાવનારા લોકોને બળતણનો ખર્ચ ઝીરો થઈ ગયો છે, પ્રદૂષણ પણ ઓછું થયું છે અને ગોબરધન થકી ગેસની સાથોસાથ જે કુદરતી ખાતર ઉત્પન્ન થાય છે એ ખાતરનો તેઓ સફળતાપૂર્વક ખેતીમાં પણ ઉપયોગ કરી રહ્યા છે। ગુજરાતમાં गोबरधन योजनाથી क्रांति। गुजरात में 7,147 बायोगैस प्लांट स्थापाया। नागरिकों ने वार्षिक ₹12 થી 25,000 ની बचत। ग्राम विकास मंत्री वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री श्रीना हस्ते शुभारंभ थयो हतो योजनानो। प्लांट स्थापवा 25 जिल्लाना 1300 થી વધુ लाभार्थीओने तालीम। ₹42,000 ની કિંમતનો बायोगैस प्लांट स्थापवा केन्द्र અને રાજ્યની સહાય। बायोगैस प्लांट स्थापवा ₹37,000 ની સહાય, 5,000 लाभार्थीओનું योगदान। आ योजना हेठळ लाभार्थीने सरकार तरफथी ₹37,000 ની સહાય આપવામાં આવે છે, જ્યારે લાભાર્થીએ લોકફાળા રૂપે ₹5,000 જમા કરાવવાના હોય છે। આ યોજનાના એક લાભાર્થી અને અમદાવાદના વસુધરાના વતની જવરીબહેન તેના લાભ કંઈક આ રીતે વર્ણવે છે। फायदो मार घणो तो बर्तन ना जाए, गैस ना जाए, ये बहुत फायदो कहेवाय ने थाय। चूलो राखीए ने तो ओलवी जाए, धमाड़ो थाय, तो पछी फोंकवू पड़े तो सुवास आवे, पछी आंसू बळे। त्यारे अमने सरकारे गोबर गैस करी आल्या, त्याथी एमने मजा आई रांधवानी। जाणे रांधवो त्याने टेजी पाडी देवानी એટલે ચાલુ। हाँ પછી અમે 6-7 જણા ઘરમાં છીએ એટલે એમનું આટલું 2 આઈટમ રંધી જાય। આમ ગ્રામ્ય ગુજરાતમાં બાયોગેસના ઉપયોગના પગલે મહિલાઓનું જીવન તો આસાન બન્યું જ છે, સાથોસાથ પર્યાવરણને પણ લાભ થઈ રહ્યો છે। ભારતનું ત્રીજું ચંદ્ર મિશન ચંદ્રયાન 3 સફળ રહ્યું છે। ત્યારે બુધવારે સાંજે 6 કલાકને 4 મિનિટે ચંદ્રયાન 3ના લેન્ડર ચંદ્રની સપાટી પર સોફ્ટ લેન્ડિંગ કર્યું હતું, જેને પગલે સમગ્ર દેશમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો। ત્યારે અમદાવાદના સાયન્સ સિટી ખાતે પણ મોટી સંખ્યામાં લોકોએ અને બાળકોએ ચંદ્રયાન 3નું સફળ લેન્ડિંગ નિહાળ્યું હતું। सीजा मैं मेरठ से हूँ। आज अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मोदी जी के गुजरात में ये स्वर्णिम अवसर मुझे देखने को मिल रहा है और इसकी खुशी मेरे शब्दों से बहुत ऊपर है। सारे वैज्ञानिकों के लिए मैं शुभकामनाएं दूंगी कि उन्होंने इतनी शिद्दत से जो काम किया और सफलता पाई, उनके लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। चंद्रमा पे विजय और विश्व में भी विजय। जय मोदी, जय हिंद। ભૂમિ છે એક ભારતીય તરીકેની જે લાગણી જે છે હું વ્યક્ત નથી કરી શકતી કે જ્યારથી ચંદ્રયાન 2 નિષ્ફળ ગયું ત્યારે હું અમદાવાદમાં નહોતી, પણ ત્યારથી મને જે સમાચાર જાણ્યા હતા ત્યારથી મને હતું કે ચંદ્રયાન 3 ક્યારે આવશે, શું થશે, એના વિશે હું બહુ શોધતી હતી, વાંચતી હતી, વિચારતી હતી। અને 14 જુલાઈએ મેં આખો લોન્ચિંગ પ્રોગ્રામ પણ જોયો હતો। એ વખતે મેં રોડ સાઈડ પર ઊભા રહીને જોયો તો ત્યારથી મને ક્યુરિયોસિટી હતી અને રોમે રોમમાં અત્યારે કંઈક થઈ રહ્યું છે કે આપણા દેશે શું મેળવ્યું कि जे आपने कल्पना नहोती करी। देखिए आज भारत ने जो है विश्व के अंदर एक नया कीर्तिमान जो है स्थापित किया है। सारा विश्व चंद्रमा के साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव पे जाने के लिए एक रेस लगी हुई थी और सफल नहीं हो रहे थे। आज भारत ने वो करके दिखाया जिसका पूरी दुनिया को इंतज़ार था
और पूरी दुनिया की निगाहें थी भारत के ऊपर, चाहे अच्छी या बुरी जो भी कहो, लेकिन आज भारत ने जो है सफलतापूर्वक कहाँ चंद्रयान-3 को साउथ पोल पे, दक्षिण ध्रुव पे लैंड करके ये बता दिया कि भारत हर चुनौती को स्वीकार करने में सक्षम है। ने आज अंतरिक्ष में एक नया इतिहास लिख दिया है। जो कई देशों ने, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, उन्होंने जो सैकड़ों वर्षों में कर पाए, हमने उसको बहुत कम समय करके दिखाया। वी आर प्राउड ऑफ इंडिया। મારું નામ માહી છે, હું સીએન વિદ્યાલયમાંથી આવેલી છું અને મને આ પળમાં આ જોવા મળ્યું એની મને ખૂબ જ ખુશી છે, મને ખૂબ જ ગર્વ છે અને એક વૈજ્ઞાનિક બનવા માટે ખૂબ જ મોટિવેશન પણ મળે છે. પણ 2003માં અબ્દુલ કલામે સપનું બતાવ્યું હતું કે આપણે એક વખત ચંદ્ર પર લેન્ડિંગ કરીશું, એટલે કે વી કેન લેન્ડ ઓન ધ મૂન. અને એ સપનું આજે આપણા અહીંયા વૈજ્ઞાનિકોએ સાકાર કરીને બતાવ્યું છે, તે માટે મને ખૂબ જ ખુશી થાય છે. અને જ્યારે અમને અમારી સ્કૂલમાં દરેક વિદ્યાર્થીને બતાવ્યું હતું લોન્ચિંગ, એ વખતે પણ અમને ખુશી હતી કે આપણું લોન્ચિંગ થયું છે અને લેન્ડિંગ પણ થશે જ અને આપણે આવી રીતે નવી નવી સિદ્ધિઓ મેળવીશું. ભારત ચંદ્ર પર ઉતરી ગયું છે અને વિશ્વનો ચોથો દેશ બન્યો છે અને ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પર ઉતરનાર ભારત પહેલો દેશ બન્યો છે અને એ ઉત્સાહમાં જોડાયા છે ભારતના ભાવિ વિદ્યાર્થીઓ. શું લાગે છે, કેવો રહ્યો અનુભવ? બહુ જ સરસ છે કે આપણે ચંદ્રયાન-3 લોન્ચ થઈ ગયું છે, એટલે એટલી ગર્વની વાત છે કે હું મહેસૂસ નથી કરી શકતી કે હું શું કહી શકું. આપણી સાથે ભારતના એક વ્યક્તિ છે. શું લાગે છે તમને? આજે ભારત માટે સૌથી શ્રેષ્ઠ દિવસ છે. રક્ષાબંધન આવી રહ્યું છે. ધરતીમાં આજે ચાંદા મામાને રક્ષાબંધન કરવા ગઈ હોય એવું મને લાગે છે. ધરતી ચંદ્રમાને રક્ષાબંધન કરવા જઈ રહ્યો એવું લોકો અનુભવી છે. શું લાગે છે, આ ભારત ચંદ્ર ઉપર ફતેહ મળ્યો છે? ભારતે ફતેહ બન્યું ને વિશ્વમાં ભારતનું નામ બન્યું છે. આજે ગ્રીનિસ બુકમાં નામ આવ્યું છે આપણું. ભારત માતા કી જય. તને શું લાગે છે? સારું લાગે છે. સારું લાગે છે. અરે ઇન્ડિયા કેન ડુ એવરીથિંગ. ઇન્ડિયા કેન ડુ એવરીથિંગ નો નારો અત્યારે ચાલી રહ્યો છે. આપ જોઈ રહ્યા છો મારી પાસે લોકો ઉત્સાહમાં છે, ક્યાં ગરબા ગવાય છે, ક્યાં ભારત માતાની જયનો એક વિજય ઇતિહાસ રચાઈ રહ્યો છે અને એના શિલ્પી છે ઈસરો. અને અત્યારે જે ઉજવણી ચાલી રહી છે એ ભારતમાં ખાસ કરીને આઝાદી બાદ આ અવકાશની આઝાદી છે. કેમેરામેન સાથે પરેશ દવે, પ્રવેગ ટીવી. રક્ષાબંધનનું પર્વ નજીકમાં છે ત્યારે સુરતના બજારમાં રાખડીઓનું ધૂમ વેચાણ થઈ રહ્યું છે. પીએમ મોદી, રામ મંદિર, ચંદ્રયાન-3ની તસવીરોવાળી સોના ચાંદીની રાખડીઓ પૂરજોશમાં વેચાઈ રહી છે. હીરાના શહેર તરીકે ઓળખાતા ગુજરાતના સુરતમાં એક ઝવેરાતની દુકાનમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ, રામ મંદિર અને ચંદ્રયાન-3ની તસવીરોવાળી સોના અને ચાંદીની રાખડીઓનું વેચાણ થઈ રહ્યું છે. ભાઈ બહેનના પ્રેમના પ્રતિકરૂપી રક્ષાબંધનમાં અમે દર વર્ષે કંઈક ને કંઈક નવી આઈટમ બનાવતા હોઈએ છીએ. આ વર્ષે અમે ઘણી બધી વેરાયટીમાં વધારો કરેલો છે, કારણ કે કસ્ટમરની ડિમાન્ડ આ વખતે ખૂબ જોવા મળી. અમે ગોલ્ડ, સિલ્વર, ડાયમંડ, પ્લેટિનિયમ અને હમણાં લેબ્રોન ચાલે છે, લેબ્રોન ડાયમંડમાં પણ અમે આ વસ્તુ બનાવેલી છે અને કસ્ટમર તરફથી ઘણા ઓર્ડરથી પણ આવતું હોય છે. ખાસ કરીને જોવા જાય તો સ્પિરિચ્યુઅલ સાઇન, ઓમ, ત્રિશુલ, સ્વસ્તિક, આ બધી જે સ્પિરિચ્યુઅલ સાઇન છે એ વધારે ચાલતી હોય છે. ઉપરાંત આ વખતે અમે જે નવીનતા લઈ આવ્યા છે એમાં એવું છે કે અત્યારે જે આપણે ચંદ્રયાન અને રામ મંદિર, એટલે રામ મંદિર પણ એટલું જ ઓસ્પિશિયસ છે અને ચંદ્રયાન છે એ પણ આ જ રીતનું જોવાનું. તો આ બંનેને અમે ધ્યાનમાં લઈને અત્યારે એ બંનેની પણ રાખડી બનાવેલી છે. એમાં પણ લોકો ખૂબ સારી રીતના રાખડી લઈ જઈ રહ્યા છે. અને ઓવરઓલ જોવા જઈએ તો અમારી પાસે જે રાખડીની જે કલેક્શન છે એમાં 500 રૂપિયાથી લઈને 5 લાખ રૂપિયા સુધીનું કલેક્શન છે. એટલે કસ્ટમરને જે રીતના ડિમાન્ડ હોય એ રીતના અમારી પાસે રાખડી એમાંથી મળી આવે. ઉપરાંત જોવા જઈએ તો અત્યારે કસ્ટમર એને રાખડી તરીકે પહેરશે, પછી એ બ્રેસલેટ તરીકે પહેરી શકશે. 23 ઓગસ્ટે ચંદ્રયાન-3ના સોફ્ટ લેન્ડિંગ પહેલા ચંદ્રયાન-3ની તસવીરવાળી સોનાની રાખડીઓની પણ ખૂબ માંગ છે. ₹7,000 થી ₹5 લાખ સુધીની રાખડીઓ તહેવારોની સિઝન પહેલા લોકોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય બની રહી છે. અત્યારે ચંદ્રયાન અને રામ મંદિર
આ બંને આપણા માટે અત્યારે આપણા ઇન્ડિયા માટે એક પ્રાઉડ લઈ શકાય એવા બંને સબ્જેક્ટ છે. તો અમે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ માટે અમે વિચારતા હોય ત્યારે રાખડી માટે અમે વિચાર્યું કે એવું કંઈક બનાવીએ કે જેથી કરીને દરેક માણસને પણ એમાંથી ઇન્સ્પિરેશન મળે. તો અમે ચંદ્રયાનની રાખડી બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ઘણા વખતથી આ વાત હતી એટલે બનવામાં જ્યારે રાખડીને એ બધી વસ્તુઓ બનવામાં બહુ વાર નથી લાગતી હોતી. તો અમે 15 દિવસ ત્યાં બધું ઇનોવેશન કરેલું હતું અને અત્યારે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી લીધેલું છે. એટલે બંને વસ્તુ ખૂબ સારી રીતના ચંદ્રયાન અને રામ મંદિરની રાખડી લોકો ખૂબ સારા ભાવથી લઈ જાય છે અત્યારે અને ખૂબ સારું ચાલે. આ વખતે રક્ષાબંધન પર એક યુનિક મળે એના માટે ખરીદી કરવા માટે નીકળ્યા હતા અને ડી ખુશાલભાઈમાં દર વખતે આવીએ છીએ. તો આ વખતે અહીંયા અમારું આવવાનું થયું અને અહીંયા ઘણી બધી ગોલ્ડમાં સિલ્વરમાં રાખડીઓ આવી છે અને યુનિક છે. જેમાં સ્પેશિયલ છે ચંદ્રયાન, જે આ વર્ષે આપણે ઇન્ડિયા માટે ઘણું ગૌરવની વાત છે. એટલે ઈચ્છું છું કે ભાઈ માટે ગોલ્ડમાં એઝ અ ગોલ્ડ તરીકે એના માટે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ થશે અને ચંદ્રયાન આ વર્ષનું યાદગાર પણ રહેશે. એટલા માટે હું ભાઈ માટે આ સ્પેશિયલ રાખડી લેવા ઈચ્છું છું. રક્ષાબંધનના તહેવારમાં બહેનો તેમના ભાઈઓના કાંડા પર વિવિધ ડિઝાઇનની રાખડીઓ બાંધે છે, ત્યારે આ વખતે ચંદ્રયાન-3 સફળ રહેતા તેની ડિઝાઇનની માંગ પણ વધુ જોવા મળી રહી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, પ્રવેગ ન્યૂઝ. G20 અંતર્ગત ગુજરાતમાં ચાલતી વિવિધ બેઠકો વચ્ચે કર્ણાટક ટુરિઝમનું ડેલિગેશન ગુજરાતના પ્રવાસે આવ્યું હતું. કર્ણાટક ટુરિઝમે પોતાના રાજ્યમાં પ્રવાસન સહિત સંસ્કૃતિ, વારસો અને કર્ણાટકની મનમોહક સુંદરતા સહિતની વિવિધ ખૂબીઓને લઈને રોડ શો યોજ્યો હતો. ડેલિગેશનનું પ્રમુખ પદ કર્ણાટક ગવર્મેન્ટના ટુરિઝમ ડિપાર્ટમેન્ટના ડિરેક્ટર IAS ડોક્ટર રામ મોહનને સંભાળ્યું હતું. તેમની સાથે કર્ણાટક ટુરિઝમના કાર્યક્રમ હેઠળ કર્ણાટકના ટુરિઝમના વેપારથી જોડાયેલા પ્રતિષ્ઠિત વેપારીઓ પણ આવ્યા હતા. હોટેલ અને ટ્રાવેલ્સના વેપારીઓ પણ પોતાના સ્ટોલ લગાવ્યા હતા. સાથે ગુજરાતના વેપારીઓ સાથે B2B મીટિંગ યોજી હતી. मैं डॉक्टर राम प्रसाद मनोहर हूँ. मैं डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हूँ. मैं कर्नाटक से गुजरात के लिए आया था. इधर टूरिज़्म प्रमोशन करने के लिए हम लोग आया था. हमारा तरफ से 40 लोग कर्नाटक से गुजरात आया था. अहमदाबाद में हम रोड शो कर रहा हूँ. इधर इससे पहले हम सूरत में रोड शो किया, उधर भी 40 लोग पार्टिसिपेट किया. इधर भी हमारा 40 लोग होटलियर्स, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स पार्टिसिपेट कर रहा है. इधर हमारा गुजरात का टूर ऑपरेटर्स एजेंट के साथ इंट्रोडक्शन हो रहा है, उनके साथ नेटवर्किंग हो रहा है, बिजनेस टू बिजनेस कांटेक्ट हो रहा है. इससे दोनों तरफ का गुजरात और कर्नाटक टूर ऑपरेटर, टूर एजेंट्स के लिए बिजनेस बढ़ जाने के लिए मौका है. કર્ણાટક ટુરિઝમના ડાયરેક્ટર ડોક્ટર રામ મોહને ગુજરાતના વેપારીઓ અને લોકોને કર્ણાટકમાં વેપાર અને ફરવા માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં ઇન્ટરેક્ટિવ સત્રો અને અમૂલ્ય નેટવર્કિંગની તકો દર્શાવી હતી. જીવંત કલાત્મક વારસા પરંપરાઓને ઉજાગર કરતું મંત્રમુગ્ધ કરનાર સાંસ્કૃતિક પ્રદર્શન પણ યોજાયું હતું. This is Saikat Das here from Karnataka State Tourism Development Corporation. We are from Karnataka, state of heaven. We call Karnataka as a one state many world. Traveling in Karnataka, you no need to see calendar to travel in Karnataka. 365 days you can travel in Karnataka. Karnataka road infrastructure are very good, and KSTDC having 18th property across the Karnataka, and the 18th property it's very next to the destination, and we always promote our destination, our business. It's like a service, and we are having tour packages. કર્ણાટકથી આવેલા વેપારીઓને ગુજરાત ખૂબ ગમ્યું હતું. તેમને ગુજરાતી વેપારીઓ સાથે વેપારની તક મળી હતી. અનેક વેપારીઓ સાથે B2B મીટિંગમાં તેમણે MOU ભવિષ્યમાં કરશે તેવી તૈયારી પણ દર્શાવી હતી. તેમનો વેપાર વધારવા માટે સ્થાનિક વેપારીઓ સાથે સંકલન પણ કર્યું હતું. We are a pan-Indian company, and especially we came to participate in the Karnataka Road Show and along with the G20 meet. With especially Gujarat being a very strong market for us, as in we have almost 10 hotels in Bangalore,
And we do have launched one new property in Sakleshpur, which is a new destination. And participating in here itself, we started getting queries. કર્ણાટક ગવર્મેન્ટ તરફથી જંગલ સફારી સહિત 80 જેટલી હેરિટેજ પ્રોપર્ટી પર લોકો ફરવા આવી રહ્યા હોવાની માહિતી આપવામાં આવી હતી. ગુજરાતના દર વર્ષે 5 લાખથી વધુ લોકો પ્રવાસ કરે છે, જેમાંથી 20%થી વધુ લોકો કર્ણાટકમાં દર વર્ષે પ્રવાસ કરે છે. ગુજરાતી સહેલાણીઓ સૌથી વધુ આવે અને કર્ણાટકના કુદરતી સૌંદર્યને માણે એવું ટુરિઝમ વિભાગનું કહેવું છે. કેમેરામેન મનોજ ગોહિલ સાથે દીર્ઘાયુ વ્યાસ, પ્રવેગ ટીવી, અમદાવાદ. ક્રિકેટ જગતમાં ક્રિકેટના ભગવાન તરીકે સચિન તેંડુલકરની ગણના થાય છે અને હવે દેશમાં ચૂંટણી પંચે મહાન ક્રિકેટર સચિન તેંડુલકરને નેશનલ આઇકન તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે, જેથી નાગરિકોમાં ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં વધુ જોડાવા માટે પ્રોત્સાહન આપી શકાય. ક્રિકેટના ઉસ્તાદ સચિન તેંડુલકરને ભારતીય નાગરિકોમાં ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં વધુ જોડાવા માટે પ્રોત્સાહન આપવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે ચૂંટણી પંચના રાષ્ટ્રીય આઇકન તરીકેની નવી ભૂમિકા મળી છે. I would, as an Indian, I would like people to say that India is, of course, the youngest average age nation in the world, but along with that, the most responsible nation in the world when it comes to casting a vote. બુધવારે નવી દિલ્હીમાં આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં સચિન તેંડુલકર અને ચૂંટણી પંચ વચ્ચે એક મહત્વપૂર્ણ સમજૂતી ઔપચારિક કરવામાં આવી હતી. 3 વર્ષના સમયગાળાના આ કરારમાં તેંડુલકર મતદાર જાગૃતિની મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રસારિત કરવાની જવાબદારી સંભાળશે. Today we all have gathered here to commemorate and celebrate the beginning of what we hope will be a long inning and a long partnership with cricket legend Bharat Ratna awardee Shri Sachin Ramesh Tendulkar, the ECI's national icon. And in this inning, we do not want him to contribute runs as such. What we want him is to encourage millions and millions of voters. ચૂંટણી પંચ દ્વારા સચિન તેંડુલકરની રાષ્ટ્રીય ચિહ્ન તરીકે નિમણૂક એ ભારતમાં લોકશાહી પ્રક્રિયાને વેગ આપવાના પ્રયાસનો એક ભાગ છે. તેમના અપ્રતિમ કદ અને પ્રભાવ સાથે તેંડુલકર લાખો નાગરિકોને મતદાર તરીકે તેમની ભૂમિકા અને ફરજને ઓળખવા માટે પ્રયાસ કરશે, જેનાથી વિશ્વની સૌથી મોટી લોકશાહીના મૂળ સિદ્ધાંતો વધુ મજબૂત બનશે. હવે દેશમાં તહેવારોની મોસમ છે, ત્યારે જન્માષ્ટમીનો તહેવાર નજીક છે. એવામાં અલીગઢમાં બનેલી લાડુ ગોપાલની મૂર્તિઓની માંગ સમગ્ર દેશમાં વધી રહી છે. મોટાભાગના લોકો કૃષ્ણના બાળ સ્વરૂપની પૂજા કરવાનું પસંદ કરે છે, જેથી મૂર્તિઓની માંગમાં વધારો થયો છે. જેમ જેમ જન્માષ્ટમીનો તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે, તેમ અલીગઢમાં કૃષ્ણના બાળ સ્વરૂપ લાડુ ગોપાલની મૂર્તિઓની માંગમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. દેશ અને દુનિયાના વેપારીઓએ આ મૂર્તિઓ માટે ઓર્ડર આપવાનું શરૂ કરી દીધું છે. મૂર્તિઓનો આ બિઝનેસ વાર્ષિક હજારો કરોડ રૂપિયાનો છે. इसकी डिमांड आप उत्तर प्रदेश में भी है और सब पूरे हिंदुस्तान में है. उसके बाद सबसे ज़्यादा डिमांड इसकी यूएसए में है. वहाँ पे हमारे एनआरआई बहुत हैं जो इंडियंस हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जागरूकता है जो ठाकुर जी को मानते हैं. फिर सिंगापुर है, वियतनाम है, जो भी अपने नेपाल में बहुत जाता है. तो बाहर विदेशों में भी इसकी बहुत अच्छी जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर डिमांड निकल कर आती है. આ શિલ્પો બનાવવા માટે ઘણા મોટા પાયે કામગીરી કરવામાં આવે છે, જેમાં કુશળ કારીગરોની જરૂર પડે છે. એક અંદાજ છે કે અલીગઢમાં તમામ સમુદાયના લગભગ 5000 પરિવારો આ મૂર્તિઓ બનાવવાની પ્રક્રિયામાં જોડાયા છે. અલીગઢમાં ફેક્ટરીઓ અને વર્કશોપ જન્માષ્ટમીની આસપાસ વધેલી મૂર્તિઓની માંગને પહોંચી વળવા દિવસ રાત કામ કરે છે. और ये लड्डू गोपाल यहाँ से निर्मित होकर पूरे देश विदेश में जाते हैं. इस व्यापार से सब तरह के समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं. काफ़ी समुदाय के लोग इसमें भागीदारी देते हैं. जैसे इसकी प्रोसेस भी बहुत है. पहले हम लोग इसका मट्टी का पीस बनाते हैं, फिर इसका मोल्ड यानी कि हम जैसे पैटर्न बोलते हैं वो बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको पीतल में डेवलप करते हैं. આ શિલ્પો અનેક કદ અને રંગોમાં બનાવવામાં આવે છે, તો ચળકતા પિત્તળ ઉપરાંત સફેદ અને કાળા શિલ્પો પણ અહીં ઉપલબ્ધ છે, જેથી આ દરેક કુટુંબ માટે યોગ્ય મૂર્તિ શોધવાનું સરળ રહે છે. बाजार में आए हैं, लड्डू गोपाल जी देख रहे हैं और साइज भी देख रहे हैं. सभी साइज के मौजूद हैं, 0 नंबर से लेके शायद मेरे पास यहाँ पे
शॉप पे मैं देख रही हूँ कुछ 10-12 नंबर तक के ठाकुर जी हैं। जन्माष्टमी पे तो ठाकुर जी ही सबसे ज़्यादा बिकते हैं और इसमें 3 तरीके के आते हैं ठाकुर जी। एक पीतल मतलब एक वाइट पॉलिश में भी आते हैं, ब्लैक भी चल रहे हैं और ये पीतल का तो कॉमन कलर होता ही होता है। ये अपने अपने ऊपर है, जिसको जैसे पसंद आए। शायद मैं तो लूँगी तो मैं तो यही वाले लूँगी, पीतल वाले। આ શિલ્પો વિવિધ સમુદાયો અને વિવિધ પ્રકારના કારીગરો દ્વારા બનાવવામાં આવે છે. વર્તમાન સમયમાં પશ્ચિમ બંગાળ તેની બિઝનેસ ફ્રેન્ડલી ઇમેજ બનાવી રહ્યું છે, જેથી રાજ્યમાં આગામી સમયમાં યોજાનારી ગ્લોબલ બિઝનેસ સમિટને પ્રોત્સાહન આપી શકાય અને રાજ્યમાં રોજગારી ઊભી કરી શકાય. અમિત મિત્રાએ 21 અને 22 નવેમ્બરના રોજ કોલકાતામાં યોજાનારી બંગાળ ગ્લોબલ બિઝનેસ સમિટને પ્રોત્સાહન આપવા માટે મંગળવાર અને બુધવારે દિલ્હીમાં રોડ શો યોજ્યા હતા. અમિત મિત્રા સાથે પશ્ચિમ બંગાળના અગ્રણી વેપારી ગૃહોના પ્રતિનિધિઓ પણ જોડાયા હતા. What we have done is followed the Keynesian stimulation model. What simply that means is put money into the hands of the people to create aggregate demand. Then the supply side will respond. West Bengal is number 1 in controlling debt GDP ratio. પશ્ચિમ બંગાળ સરકાર દાવો કરે છે કે રાજ્ય એ મોટા વહીવટી સુધારા કરીને બિઝનેસ ફ્રેન્ડલી સિસ્ટમ બનાવવાની સાથે સાથે એક મહાન બિઝનેસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું પણ નિર્માણ કરશે. રાજ્ય સરકાર આઈટી સેક્ટરમાં ઝડપી વૃદ્ધિની અપેક્ષા રાખી રહ્યું છે, કારણ કે ટીસીએસ, વિપ્રો અને કોગ્નિઝન્ટ જેવા દિગ્ગજ કંપનીઓએ ત્યાં મોટી ભરતીની યોજના જાહેર કરી છે. We did is physical infrastructure creation. Again, something which the entrepreneurs benefit by. How many times? 6.3 times more of physical infrastructure. So it was 1,756 crores spending in 2010-11 before we came to office. This year it is, last year it was 11,113 crores. That's 6 times more. આઈટીસી, બિરલા કોર્પોરેશન, બર્જર પેઇન્ટ્સ અને અન્ય કેટલાક મોટા કોર્પોરેટ ગૃહો પશ્ચિમ બંગાળમાંથી તેમનો વ્યવસાય ચલાવી રહ્યા છે. રાજ્યમાં મુખ્ય મથક ધરાવતા કેટલાક કોર્પોરેટ ગૃહોએ જણાવ્યું છે કે તેઓને અહીં બિઝનેસ વૃદ્ધિ માટે અનુકૂળ વાતાવરણ મળી રહે છે. I mean, we're operating completely out of Bengal, so that also tells you about what the environment looks like. We successfully manufactured and delivered the Pune Metro trains, which is the first aluminium-bodied metro coach in the country, out of our facility in Uttarpada, which is in Bengal. So I think that speaks for itself. We initially started 150 beds. I think I'm talking about 27 years back. And today, 2023, we have expanded to 1,200 beds. In Kolkata only we have 3 hospitals. From 1 hospital we have created 3 hospitals, and we have created 1 hospital in Bhubaneswar. Now in Kolkata only we are planning to invest additional 500 crore. All these things happen because of this your very conducive environment in terms of your healthcare as well. પશ્ચિમ બંગાળ દેશનું ચોથું સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતું રાજ્ય છે અને ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિએ 13મું સૌથી મોટું રાજ્ય છે. તે જીડીપીની દ્રષ્ટિએ ભારતીય રાજ્યોમાં છઠ્ઠા ક્રમે આવે છે. સરકારી ડેટા અનુસાર રાજ્ય 2015-16 અને 2020-21 વચ્ચે સરેરાશ 12.6% દરે વૃદ્ધિ કરતું જોવા મળ્યું છે. ત્યારે રાજ્યના બજેટનો અંદાજ છે કે ચાલુ નાણાકીય વર્ષના અંત સુધીમાં તેની જીડીપી રૂપિયા 17 લાખ કરોડ સુધી પહોંચી જશે. પશ્ચિમ બંગાળમાં વધુ નોકરીઓ ઊભી કરવા અને વેગ આપવા માટે નોંધપાત્ર ખાનગી રોકાણની જરૂર છે. આ માટે રાજ્યની બિઝનેસ ફ્રેન્ડલી ઇમેજ બનાવવી પણ હિતાવહ છે. તો આ હતા આજના પોઝિટિવ ન્યૂઝ. વધુ સમાચાર સાથે ફરી આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત થઈશું. ત્યાં સુધી આપ જોતા રહો પ્રવેગ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.